नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। प्राचीन काल से मुसलमानों की सिखों के साथ मिट्टी की सांझ, खून की सांझ, गुरुओं ते बुजुर्गों की सांझ, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सांझ सदियों से मुसलमानों व सिखों के बीच में हर क्षेत्र में सांझ चलती आ रही है और जब तक सृष्टि चलेगी यह सांझ ऐसे ही चलती रहेगी। आओ अब आपको इस सांझ का नमूना इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं। सुनिए यह वीडियो और देखिए इस वीडियो को। तमाम गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ रहमतुल्लाह ताला अलैह दी कुल दे वारिस दा सलाम कबूल होवे। सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शहर विचों साईं मियां मीर बाला पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दी नगरी दे विचों तमाम संगतां दे दर्शन पावन वास्ते हाजिर होया। मैं खुश हाँ कि जद सिख परिवार दे विच पहली बड़ी इबादत गाह बनाई गई ते तद भी ये शरफ उस इसे खानवादे नूं मिलिया जिस दा मैं एक फर्द हाँ। जद हरमंदर साहब जी दी नींह पत्थर दा वेला आया ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी खास पालकी अपने कोतर सौ चेलियां नूं दे के ते लाहौर भेजा कि जाओ साईं मियां मीर नूं लैके आओ। क्यों जे गुरु जी रामदास जी ने जदों हरमंदर साहब लई जमीन तकरीबन लगभग 12 मुरब्बे खरीद की, उत्थे सनोबर बनाया, उस दे विचकार हरमंदर साहब वास्ते जगह खाली छड़ दी ते फरमाया कि अपने वक़्त दा बेहतरीन इंसान इसका नींह पत्थर रखेगा। तारीख शाहिद है कि इसका नींह पत्थर साईं मियां मीर जी ने रखा। गुरु जी ने अपनी जाती सवारी वाली पालकी भेजी। लाहौर तो तकरीबन 80 किलोमीटर हरमंदर साहब है। साईं मियां मीर जी उत्थां पुजे, उत्थे तकरीबन 14 दिन गुरु जी दे मेहमान रहे। नींह पत्थर दा एक वाकया जिहड़ा साडे खानवादे दी तारीख दे विच है, मैं आप जी दी समातां दी नज़र कर रहा कि साईं मियां मीर जी ने पत्थर चुक के ते उस मौदा मुकाम दे उत्ते रख दिता। मोमार ने पुट के ते उन्होंने गुणियां च कर दिता कि पत्थर गुणियां तो बाहर सी। गुरु जी ने बहुत उसनू डांटिया कि भलिया तू की कीता। एक सच्चे सुच्चे ते खरे दरवेश दे हथदार रखिया आया पत्थर तू पुट दिता ही। ये हरमंदर हुण अपनियां बुनियादां दे उत्ते डोलदा रहेगा। तारीख शाहिद है गुरु जी का फरमान अहमद शाह अब्दाली ते उन्हें इनू बुनियादां तो हिलाया। 1984 दी तस्वीरां इत्थे बाहर लगियां ने ते जिस दे रखवाले बेवतन होण उस ते हाले अगे भी बड़े बड़े मुकाम ने कि बड़ियां बड़ियां अजमैशां आउंदियां ने। दोस्तों, जद बाबा जी नानक देव जी महाराज ज्योति जोत समान लगे, बल्कि ज्योति जोत समाए ते आप दे मुसलमान मुरीदां दे विच ते सिख मुरीदां दे विच झगड़ा पै गया। वो कहन बाबा जी साडे ने सानू दिओ असां दफनाउणा।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਸਲੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਿਓ ਕਿਉਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਕਫਨ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਫਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਫਨ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕੌਣ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਵਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀਦ ਸਮਝਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਰਾਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲੋਲ ਦਾਨਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਜਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ੇਖ ਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਵਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਫ਼ੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੱਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਖ ਇਰਾਕ ਨੇ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਗਦਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਪੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਖ ਇਰਾਕ ਨੇ ਤਮਾਮ ਆਲਮੇ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਜ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਤੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਬਲਦੀ ਰੇਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਭੇਡਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਭੇਡ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗੀ, ਲੰਘੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਔਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟੱਪੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ 35 ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਫੜਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 4 ਭਰਾ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਜਾ, ਫਿਰ ਮੁਰਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਜਹਾਂਆਰਾ ਬੇਗਮ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੈਦ 'ਚ ਮਰਿਆ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਨੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਲੂਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਈਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੈਯਦ ਮੀਰਾ ਭੀਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭਣੇਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੂਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਝੂਠੇ ਸੂਫੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 100% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਨਨਤ ਅਲ ਜਮਾਤ ਮਸਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਝੂਠੇ ਸੂਫੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੂਫੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਦੀ ਸਾਂਝ,
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਸਾਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਛੇੜਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਦੇ-ਆਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੈਸਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਖੀ ਬੰਨੀ। ਇਹ ਰਾਖੀ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਸਜੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह।